ಎಸ್ ಪ್ರಭು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಕುಟೀರದ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ದಿನ. ನಾಳೆ ರಥಯಾತ್ರ, ಇವತ್ತು ಗುಂಡೀಚ ಮಾರ್ಜನ ನಡೆಯುವಂತ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋದು. जय जय जगन्नाथ चिरानंदा विभुवने पुरे जा चरणावंता। जय जय जगन्नाथ चिरानंदा विभुवने पुरे जा चरणावंता। लीला चाला शंका चक्र गदा पद्मधार नदिया नगरे दंडक मंडलुकार। लीला चले चक्र गदा पद्मधार नदिया नगरे दंडक मंडलुकार। हो बोले पूरा भावन बदीना बोलो तेरा वैभव लीला प्रकाश कोरिना। हो बोले पूरा दिन रावण बदीना बोलो तेरा वैभव लीला प्रकाश कोरिना। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदा त्रिभुवने पुरे जा चरणावंता। श्री राधा भावे बेघोरावतार हरे कृष्णा नाम गौरा पुरीला प्रचार। श्री राधा भावे बेघोरावतार हरे कृष्णा नाम गौरा पुरीला प्रचार। कृष्ण वासुदेव घोष बोले कोरी चढ़ा। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। सच्चिदानंदा त्रिभुवने पुरे जा। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदा त्रिभुवने कोरे जा शरणवंता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Jai Jagannatha, Jagannatha. Jai Jai Jagannatha, Jagannatha. Hare Krishna Mahamantra ki jai, Jagannath Baladev Subramanya ki jai, Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayate Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttamasloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripa Tamaham Vande Shri Gurum Dinatarinam Om Agyanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militamena Tasme Shri Guruve Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Bhashyat Deshatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Ellarigu Magadamme Namma IBKಯ ಇಸ್ಕಾನ್ ಭಕ್ತಿ ಕುಟೀರದ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ ಸುಭದ್ರಮಯ್ಯರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದರ್ಶನ ಕೊಡೋಕೆ ತಮ್ಮ ಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುಂಡಿಚ ಮಾರ್ಜನ ಅಂದರೆ ಆ ಗುಂಡಿಚ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ನಾನು ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುಗಳಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಮತರುಶ್ರಾಮ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ನನ್ನಿಂದ ಏನೋ ತಪ್ಪಾದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಸ್ಯ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವವೃಂದ ಕಿ ಜೈ. ನಾವು ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಮಧ್ಯಲೀಲಾ ಮತ್ತು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ 135ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೆದನ್ನು ಓದೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿವರವಾಗಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಮಧ್ಯಲೀಲಾ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 135. ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇನೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಸೇಮತಾಪುರ ದ್ವಾರಾಗೆ ಪತಾಯತ ಸಕಲ ಶೋಧಿಲ ರಥ ವರ್ಣಲೇಬೇಕತ. Outside the gateway of temple, the roads were also cleansed, and no one could tell exactly how this was done. ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೀತಾರೆ, In commenting on a cleansing of the Gundicha temple, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura says that Chaitanya Mahaprabhu, as the world leader, was personally giving instruction on how one should receive Lord Krishna, the Supreme Personal Godhead, within one's cleansed and pacified heart. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೀತಾರೆ, ಈ ಗುಂಡಿಚ ಮಾರ್ಜನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಈ ರಥಯಾತ್ರೆ ಉದ್ದೇಶವೇ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು. ಹೇಗೆ
ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಗೋಪಿಯರು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ತರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ರಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೀತಾರೆ, ಕ್ಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಹಾರ್ಟ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆದ ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗುಂಡೀಚ ಮಾರ್ಜನ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಒಂದು ಪರಿಕ್ರಮ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಗುಂಡೀಚ ಮಾರ್ಜನ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೃದಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದೋಣ. If one wants to see Krishna seated in his heart, he must first cleanse the heart, as prescribed by Chaitanya Mahaprabhu in Sikshastakam, Cheto Darpana Marjanam. In this age, everyone's heart is especially unclean, and as confirmed in Srimad Bhagavatam, Hridayantas Chato Abhadrani, to wash away all dirty things accumulated within the heart, Chaitanya Mahaprabhu advised everyone to chant Hare Krishna mantra. The first result will be the heart is cleansed, Cheto Darpana Marjanam. Similarly, Srimad Bhagavatam confirms this statement. So, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಭಗವಂತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜಪ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಜಪ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೃದಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೇತೋ ದರ್ಪಣ ಮಾರ್ಜನ ಅಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕಂ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಭಾಗವತಮ್ಮ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ಸ್ಕಂದದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶೃಣ್ವತಾಂ ಸ್ವಕಥಾ ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಹೃದಯಂತಸ್ಥೋ ಹಿ ಅಭದ್ರಾಣಿ ವಿದೋ ನೋತಿ ಶೃಹೃತೋ ಸತಾಂ. Shri Krishna, the personality Godhead, who is Paramatma, super soul in everyone's heart, and benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotees who relishes his messages, which were themselves virtuous when properly heard and chanted. So, ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ಆ ರುಚಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಆ ರುಚಿ ಬೆಳೆಸಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತೇವೋ ಆಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅತಿಥಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಅತಿಥಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಸಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಗಲೀಜನ್ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಕರೆದರೆ ಆ ಅತಿಥಿಗೆ ಹೇಗಾದೀತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅಲ್ಲ, ಪರಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಗುಂಡೀಚ ಮಾರ್ಜನ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಆ ಗುಂಡೀಚ ಮಾರ್ಜನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಓದೋಣ. ಆದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. If a devotee all wants to cleanse his heart, he must chant, hear the glories of the Lord, Shri Krishna, Shrunvatham Swakatha Krishna. This is the simple process. Krishna himself will help cleanse the heart because he already seated there. Krishna wants to continue living within heart. And Lord wants to give direction, but one has to keep his heart clean as Lord Chaitanya Mahaprabhu kept Gundicha temple.
ಯಾವ ರೀತಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಗುಂಡೀಚ ಮಂದಿರವನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ ಸುಭದ್ರಮಯ್ಯರಿಗೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಲು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ನಾವು ಭಗವಂತನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಶುದ್ಧ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಓದೋಣ. The devotees therefore has to cleanse the heart just as a Lord cleansed Gundicha temple. In this way, one can pacified and enriched in a devotional service. If the heart is filled with the straw, grains of sand, weeds, dust, the other words, Anya Bilasha Purna, one cannot enthrone Supreme Personality Godhead there. The heart must be cleansed of all material motives brought about through the fruitive work, speculative knowledge, the mystic yoga system, and so many other forms of so-called meditation. This heart must be cleansed without ulterior motive, as Srila Rupa Goswami says, Anya Bilashita Shunya Jnana Karmadi Anavritam. In other words, there should not be any external motive. One should not attempt to material upliftment against the natural growth of spontaneous love of God. As soon as there are present within the heart should be understood to be unclean and therefore unfit to serve Krishna's sitting place. We cannot perceive the Lord's presence in our heart unless our hearts are cleansed. ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತಂ ಅನುಕೂಲೇನ ಅನುಶೀಲನ ಭಕ್ತಿ ಉತ್ತಮ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿಲಾಷೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಇತರ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನುಕೂಲೇನ ಮತ್ತು ಅನುಶೀಲನ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಭಕ್ತಿ ಉತ್ತಮ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ವೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ನಾವು ಕೆಟ್ಟ, ಈಗ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕೃಷಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಇತರ ಕೆಟ್ಟ ಗಿಡಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮದ, ಲೋಭ, ಮತ್ಸರಗಳೆಂಬ ಮೋಹ ಇವುಗಳೆಂಬ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಿತ್ತೊಗೆಯಬೇಕು. ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸೋಪ್ ಇಂದ ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಸೀನನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಆಸೀನ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದನ. As material desire is explained as a desire to enjoy material world to fullest extent in modern language, this so-called economic development and inordinate desire for economic development is considered to be like straw and grains, sand within the heart. If one is overly engaged in material activity, the heart will always remain disturbed, as stated in Narottam Das Thakura, Samsara Vishayanale Diva Nisha Hiya Jale Judiyate na Kaino Vishaya. In other words, the endeavor for material opulences is against the principle of devotional service. Material enjoyment includes activities such as the great sacrifices for auspicious activity, charity, austerity, elevation to the higher planetary system, and even living happily within the material world. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ
ವಾದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಕಾನಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೋ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂತ ಆಸೆಗಿದ್ದೇವೋ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಕಷ್ಟನೇ. ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಧಕರು, ಭಕ್ತರು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರದಾದ ಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಾನೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸಾಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನೆಸುವ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಸಮಯವೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಕೆ, ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಜಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಆ ಇಕಾನಮಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇರುವುದು 24 ಗಂಟೆ. ಆ 24 ಗಂಟೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಆಗ ಅದು ಆ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಇಂದ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೇವೋ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗುಂಡೀಚ ಮಾರ್ಜನ ಎನ್ನುವುದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. The modernized material benefits are like the dust of material contamination. When this dust is agitated by the whirlwind of fruitive activity, it overcomes the heart. Thus, the mirror of the heart is covered with the dust. There are many desires to perform auspicious and inauspicious activities, but people do not know how life after life they are keeping their heart unclean. One cannot give up the desire for fruitive activities is understood to be covered by the dust of material contamination. Karmis generally think that interaction of the fruitive activities can be counteracted by another karma of fruitive activity. This certainly a mistaken conception. If one is deluded by such conception, he is cheated by his own activity. Such activities have been compared to an elephant's bathing. The elephant may bathe very thoroughly but as soon as it comes out of there, he immediately takes some sand from the land and throws it all over his body. If one suffers due to his past fruitive activities, he cannot counteract his sufferings by performing auspicious activity. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸುಖ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾಡಿದ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಈ ಭೌತಿಕ ಸುಖ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೂಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೌಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತುಲನೆ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಅದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ಒಂದು ದಾರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಣೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹೊಯ್ಗೆಯೋ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರದು. ನಾವು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವಂತ ನನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದಂತ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಜನ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶ್ರುತ ಶ್ರೀಭಿ, ಈ 4 ವಿಷಯಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಯಾರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡಿದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ, ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಇದೆಯೋ,
ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ದುರಾದೃಷ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರರ್ಥ ನಾವು ಬಡವರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಬಡವರು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕಲ್ಲಿ ಬಡವರಾಗ್ಬೇಕು, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಜೀವನವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ರಘುನಾಥ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದರು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರರ್ಥ ನಾವು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಈಗ ನಾಳೆ ರಥಯಾತ್ರೆ ಇದೆ. ರಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಖರ್ಚು ಇದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸೇವೆಗಳಿವೆ. ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಕರೀಬಹುದು. ಕೆಲವರ ದುಡ್ಡು ಇರಬಹುದು, ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೂ ಈ ತರ ಸೇವೆಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂತರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಪೂಜಾರಿಗಳಬಹುದು, ಇನ್ನಿತರು ಹಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲೆಯೋ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವೋ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಿಜವಾದ ಗುಂಡೀಚ ಮಾರ್ಜನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ತಯಾರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಗುಂಡೀಚ ಮಾರ್ಜನ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದನ. The suffering of the human society cannot be counteracted by material plans. The only way suffering can be mitigated is by Krishna consciousness. When one takes to the Krishna consciousness, engage himself in the devotional service of the Lord, beginning with the chanting and hearing the glories of the Lord, the cleansing of the heart begins. When the heart is actually cleansed, one can clearly see the Lord sitting there without any disturbances. Srimad Bhagavatam 9.4.68. The Lord confirms that he sits within the heart of the pure devotee. Sadhano hridayant madhya sadhunam hridayam na tvaham. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಎಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಬರೋದು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದಾರಿಯಿಂದಲೂ ನಮ್ಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಜಪ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೋ ಅದು ಆ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು. ಹೃದಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಇದೇ ಮಾದರಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಗುಂಡೀಚ ಮಾರ್ಜನ ಅಂತ. Impersonal speculations, monism, merging into existence of supreme, speculative knowledge, mystic yoga, meditation are all compared to the grains of sand. They simply cause irritation to the heart. No one can satisfy the Supreme Personality Godhead by such activities, nor do we have Lord chance to sit in our heart peacefully. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಇದಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಧದಿಂದಲೂ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಕರೆದಾಗ ನಾವು ಅತಿಥಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಯನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಜಗನ್ನಾಥನನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಹೃದಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದನ. Rather the Lord simply disturbed by them. Sometimes yogis and jnanis in the beginning take to the chanting Hare Krishna mantra as the way of begin their various practices. But when they falsely think that they have attained release from the bondage of material existence, they give up chanting. They do not consider that ultimate goal is to form of the Lord or the name of the Lord. Such unfortunate creatures are never favored by the Supreme Personality Godhead, for they do not
No, the devotional service is the Lord describes in the Srimad Bhagavad Gita in this way. Taham dishno krunu samarvesha naradhanama krishpanya ajashram ashrum ashrutsva eva venishu. Those who are envious, are mischievous, who are lowest among men, perpetually cast into the ocean of material existence, into the various demonic species of life. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೇವೋ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದನ. His practical example, Chaitanya Mahaprabhu, is shown as all that of all grains of sand must be picked up thoroughly and thrown out. Chaitanya Mahaprabhu also cleansed outside the temple, fearing that the grains of sand would again come within. In this way, in this connection, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains that even though one may become free from the desire for fruitive activity, sometimes the subtle desire for fruitive activity again comes into the being within the heart. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಇಂದ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಂಡಿಚ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ತೆಗೆದಂತಹ ಕಸಗಳನ್ನ, ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ದೂರಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪುನಃ ಬರ್ಬೋದು. ಅದು ಪುನಃ ಬರಲೇಬಾರದು ಎನ್ನುವಂತಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ದೂರ ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅದು ಪುನಃ ಬರಲೇಬಾರದು. ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಆಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದನ. But for the contamination is so strong that it may later develop into misunderstanding, describe kutinati, fault finding, or pratishtha, the desire for name, fame, or for high position, jiva himsa, envy of the other living entities, nishadachara, accepting things forbidden in the shastra, kama, desire for material gains, puja, hankering for popularity. The word kutinati means duplicity. As an example of pratishtha, one may attempt to imitate Haridas Thakura by living in a solitary place. One's real desire may be for name, fame. In other words, one thinks that fools will accept the one to be good as Haridas Thakura just because one lives in a solitary place. These are the material desires. A neophyte devotee is certain to be attacked by other material desires as well, namely desire for woman and money. In this way, the heart is again filled with the dirty things and become harder and harder, like that of a materialistic. Gradually, one desire to become reputed devotee or an avatara incarnation. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೀತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಒಬ್ಬನ ಹೃದಯವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಲ್ಲಿನ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನಾಗಿ ಭಕ್ತನಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಇಂಥ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೇಮ್, ಫೇಮ್, ಪ್ರಚಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೆಸರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಮಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಒಳಗಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಎಷ್ಟು ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ದೂರ ಇಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ನಾಮ, ಲಾಭ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅದು ನನ್ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಲತವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದೋಣ. Word Jivahimsa, envy for other living entities, actually means stopping the preaching of Krishna consciousness. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಗುಂಡಿಚ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು
ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ಲ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ 2ನೇ ಸಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಮಶಗಳು, ಕ್ರೋಧ, ಕಾಮ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗಿಂದ ಕಾಣುವಂತಹ ಕಲ್ಮಶಗಳು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಕಾಮದ ಇದಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅದು ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಎನ್ವಿ ಅಥವಾ ಅಸೂಯೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು 2ನೇ ಸಲ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2ನೇ ಸಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೀವಹಿಂಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಿ ಫಾರ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು. ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಟ್ರೋ ಡಿವೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜೀವಹಿಂಸೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಥವಾ ಹಿಂಸೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನು ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು, ಅದು ನಿಜವಾದ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಪುನಃ ನಾಳೆಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ನಾಳೆಗೆ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನಾದರೂ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಎಷ್ಟು 1000 ಜನರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಜಗನ್ನಾಥನ ರಥವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟುವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಖಂಡಿತ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಜಗನ್ನಾಥನ ರಥವನ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾರೋ ಅವರ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ಸುಧಾ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಷ್ಟೇ, ಆದಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಭಕ್ತ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಜಗನ್ನಾಥನ ರಥವನ್ನ ಒಂದು ಎಳೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ನಡಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಏನೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೀತಾರೆ, ದ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪರೋಪಕಾರ, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್. Those who are ignorant of the benefits of devotional service must be educated by preaching. If one stops preaching and simply sits down in the solitary place, he is engaging the material activity. If one desires to make compromise with the Mayavadis, he is also engaged in material activity. A devotee should never be compromised with the non-devotees. By acting on as a professional guru, mystic yogi, or miracle man, one may cheat or bluff the general public. Again, fame as a wonderful mystic, but all this is considered to be dust, a straw, a grain of sand within the heart. In addition, one should follow the regulatory principles and not desire illicit sex, gambling, intoxicants, and meat. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಪುನಃ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಅದು ನಿಜವಾದ ಪರೋಪಕಾರ. ನಾವು ಬಾಕಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಊಟ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಸ್ತ್ರ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಬರುತ್ತೆ, ಆಹಾರವೂ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಪರೋಪಕಾರ. ಭಾರತ ಭೂಮಿತೆ ಹೊಯ್ಲೆ ಜನ್ಮ ಕರ್ ಪರೋಪಕಾರ ಅಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಯಾರಿದೇಕ ತಾರೆ ಕಹೋ ಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಿಜವಾದ ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆ ಪರೋಪಕಾರ. ಆ ಪರೋಪಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ, ಭಗವಂತನ ಆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು. ಇದೊಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಅವಕಾಶ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಹೇಳಬಹುದು ನಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಪುನಃ ರಥಯಾತ್ರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಿದೆ, ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಥ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಬರುವವರಿದ್ರೆ ಬರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಸಾದವಾದ ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡಿ.
ಏನಾದ್ರೂ ಯಾನೆಕಾನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಆ ಗುಂಡಿಚ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ನೋಡುದಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಮಶವನ್ನ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಭಕ್ತರು ಮಾಡಿದಂತ ಕಲ್ಮಶ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಸ್ವತಃ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮಾಡಿದಂತ ಸಂಗ್ರಹ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪಾಠ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಚಾರಕರು, ಭಕ್ತಿ ವಿಷಯ ಲೀಡರ್ಸು ಅಥವಾ ಏನೋ ಸರ್ಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಈ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ದೂರ ಇರಬಾರದು, ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವತಃ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು 4 ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಪ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ನಾವು ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 4 ನಿಯಮವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದೋಣ. ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, give us a practical instruction, Chaitanya Mahaprabhu cleansed the temple twice. The second cleansing was more thorough. The idea was to throw away the stumbling blocks on the path of devotion service. He cleansed the temple with the firm conviction, as evident from his using his own personal garment for cleaning. Chaitanya Mahaprabhu wanted to see personally that the temple was thoroughly cleansed to the standard of clean marble. Clean marble gives a cooling effect. The devotional service mean attain peace from the disturbance caused by the material contamination. In other words, the process by which the mind is cooled, the mind can be peaceful and thoroughly cleansed when one is no longer desire anything but devotional service. ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸ್ವತಃ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಮಶವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋಕೆ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರ ಆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಸೇವಕರಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಏನ್ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇತರರಿಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವಂತ ಮಾಡಬಾರದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ರಥದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಹಿರಿಯರು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸೇವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸೇವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಂದ ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು, ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸೇವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಥವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಸೇವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ನಮ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುಂಡಿಚ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹರಿ ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅದು ಕೊಡು, ಇದು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನೇ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಅವರು ತನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮಾಡೋ ಸೇವೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುತ್ತಾ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕಸ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹತ್ತಿರ ಹಾಕುವುದು, ಅದು ಆಗ್ಬಾರದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಸ ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರದು. ಅದು ಕೂಡ ರಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ
ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆಗೂ ಒಳ್ಳೆದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದನ. Even though all the dirty things may be cleansed away, sometimes subtle desire remain in the mind for impersonalism, monism, success are 4 principles of religious activity: dharma, artha, kama, moksha. All these are like spots in clean cloth. When Chaitanya Mahaprabhu also wanted to cleanse all this away. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ನನಗೆ ಅದು ಕೊಡು, ಇದು ಕೊಡು, ಏನೋ ನನಗೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಇದು ಕೊಡು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮೋಕ್ಷ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷವೂ ಬೇಡ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅಥವಾ ನಂತರ ಜೀವನ ಎಟರ್ನಲಿ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಮೋನಿಸಂ ಅಥವಾ ಇಂಪರ್ಸನಲಿಸಂಗೆ ಭಕ್ತರು ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ 4 ನಿಯಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಪರಪುರುಷ ಸಂಘ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್, ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘ ಪರಪುರುಷ ಸಂಘ ಎಂದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆನೋ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಕ್ತರಾದವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಎನ್ನುವಾಗ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತರಾದವರು. ಅದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಹಿಂದೆ ಓಡುವವರು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೀಟ್ ಈಟಿಂಗ್, ನಾವು ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿನ್ನದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿನ್ನುವವರಿಗೂ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಸಹಕಾರಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವುದರೆ, ನಾವು ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವವರು ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯ ಪಾಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬಾರದು, ಮತ್ತು ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ 4 ನಿಯಮವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬಹುದು. ಅದು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದೋಣ. His practical activity, Chaitanya Mahaprabhu informed us how to cleanse our heart. Once the heart is cleansed, we should invite Shri Krishna to sit down, and we should observe the festival by distributing prasadam and chanting the Hare Krishna mantra. Shri Chaitanya Mahaprabhu used to teach every devotee by his personal behavior. Everyone should spread the cult of Chaitanya Mahaprabhu, accept similar responsibility. The Lord was personally chastising and praising the individual in the course of cleansing, and those who are engaged as a acharya must learn from Chaitanya Mahaprabhu how to train devotee by personal example. The Lord was very pleased with those who could cleanse the temple by taking out the undesirable things accumulated within. This is called anartha nivritti, the cleansing of the heart of all unwanted things. Thus, cleansing the Gundicha Mandira was conducted by Chaitanya Mahaprabhu to let us know how the heart should be cleansed and soothed to receive Lord Krishna, enable him to sit within the heart without disturbances. ಇಲ್ಲಿ ಕುನ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸ್ವಂತ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದ, ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈಗ ನಾಳೆ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡಿ ಮೊದಲು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸೇವೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಥುರಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿರಬಹುದು,
ಅಲ್ಲಿನ ಮಂದಿರವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿರ್ಲಿ, ರಥ ತರುವುದಾಗಿರ್ಲಿ, ರಥಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವುದು, ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿರ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವುದು, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳು ಹಿಂದಿಂದ ಶುರು ಆಗಬಹುದು, ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು, ಇನ್ನೂ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸ್ವತಃ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೋ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಸೂಯ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೋ ಅವರಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಜಾರಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೀತಾರೆ, ಆ ಗುಂಡೀಚ ಮಾಜನ ಎನ್ನುವುದು ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಅದು ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಕೆ ತಯಾರಾಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಳೆ ಜಗನ್ನಾಥರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಗುಂಡೀಚ ಮಾರ್ಜನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಗುಂಡೀಚ ಮಾರ್ಜನ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಂಡೀಚನ ಮಾರ್ಜನ ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಗುಂಡೀಚ ಮಾರ್ಜನದ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಲ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಶಿ ಮಿಶ್ರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ, ನನಗೆ ಈ ಗುಂಡೀಚ ಮಂದಿರವನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ತೆಗಿಬಾರದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೆಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅದನ್ನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು ಮಾಡುವಂತ, ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಹೋಗಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರು, ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗುಂಡೀಚ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಸೇವಾದಾರಿಯಾಗಿ ಇತರರನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕೂಡ ಅವರ ಸೇವಕರೇ, ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಗುಂಡೀಚದ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಾಪ್ರಭು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಯು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಗವಂತ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸ್ವತಃ ಅದೇ ಬೇಕಂತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೀತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅರಿತು ಆ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅವರೇನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಹೋದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ 1-2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ, ಯಾವುದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ, ಮೊದಲು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾಳೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಆಸೀನರಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮಂದಿರವನ್ನ, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೊಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಜುಬಿಲಿಯೇಷನ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ದ ಹೋಲಿ ನೇಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ
ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಥವಾ ಹರಿ ಹರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬೇರೆ ಬೇರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತೆ ಆ ಫೈನರ್ ಡಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಮಶವನ್ನ ಕೂಡ ತೆಗಿಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಮಶ, ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕಾಣದೇ ಇರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾಮ ಲಾಭ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದು ತುಂಬಾ ಫೈನರ್ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ನಾವು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಗುಂಡಿಚ ಮಾರ್ಜನ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮಯ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಗುಂಡಿಚ ಮಾರ್ಜನ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಇದನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಗುಂಡಿಚ ಮಾರ್ಜನ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಗುರಿ ಎನ್ನುವುದು ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗುಂಡಿಚ ಮಾರ್ಜನ ಕಿ ಜೈ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಿ ಜೈ. ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ ಸುಧರ್ಮಯಿ ಕಿ ಜೈ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಹರಿ ಹರಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭು. ಸೊ ಗುಂಡಿಚ ಮಾರ್ಜನಂ ನಿಜವಾದ ಭಾವ ಏನು ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿವರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಲ್ಮಶದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡೋದೇ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಗುಂಡಿಚ ಮಾರ್ಜನಂದು. ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಒಳಗಿನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೆಟ್ಟರದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಗುಂಡಿಚ ಮಾರ್ಜನ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದೇನೋ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಗುಂಡಿಚ ಮಾರ್ಜನವಲ್ಲ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಇದು ಡೈಲಿ ಈ ಮೂಡ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈವನ್ ಹೊರಗಿನ ಇದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಸೇವೆಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಭು. ಈಗ ನಾನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರ ಮೈಕ್ನ. ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಭುಗಳ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಗುಂಡಿಚ ಮಾರ್ಜನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದೇನಿಲ್ಲ. ಸರಿ.
ನಾನು ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಿನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿನ. ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅರಿಕೆರೆ ಮೈಕೋಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇರೋದು, ಶಿವನಗರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಇರೋದು. ನನ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದು ನನಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಅದು ನಾನೇನು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂಚೂರು ಮಧುರ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಭುಜಿಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳ್ಸಕ್ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನೋಡಿ ಬರ್ಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆ ನನಗಿದೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಖಂಡಿತ ಪ್ರಭುಜಿ, ಖಂಡಿತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. ಮಾತಾಜಿ. Thank you so much for today's class, Prabhuji. Mataji's Kirtan was ecstatic, Prabhuji. Thank you so much. And what are the points you told today? Just nanadana every day manasa vacha karmana follow ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಭು. Thank you for your association. Hare Krishna. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ಓದಿದೆವು ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನಿಂದೇನಿಲ್ಲ ಅದಲ್ಲಿ. ಯಾ ಪ್ರಭು, ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದ್ರು ಅಥವಾ ಹೂ ಎವರ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಭಾವನ ನೀವು ಕೊಡಕ್ ನಾವು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಭು. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಭಾವ ಇದೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಜಿ ಅವ್ರದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ನಿಮ್ ಮುಖಾರವಿಂದದಿಂದ ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ preaching or whatever Krishna conscious activities ಬೆಲೆನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಿ. Hare Krishna. Sorry Prabhu, actually Ashirvadala, I will pray definitely for all of you, and please sincerely even pray for me Prabhu, please. Hare Krishna. ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Hare Krishna. So ಎಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ, yeah. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ IBK ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರು ಇವಂದು ಇರ್ಬೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಈಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಿನ್ನೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 55 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದಿರೋ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗ, ಆದ್ರೆ ಡೆವೋಟೀಸ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಭಾವ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮನೆಗಳು ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗಳು. ಸೊ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮರ್ಸಿ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೇ ಬೇರೆ ಹಾಫ್ ಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವು 8:30 to 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 10 to 10 ಆಗಲ್ಲ, 10:30 ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು. ಅಪ್ ಟು 12:15 ತನಕ ಗುಂಡಿ ಸಮಾಧಾನವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ತಿರ್ಗಾ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಹಾಫ್ ಡೇ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ.
ಎಸ್, ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತೆ. ICC ಇಂದ ಡೆವೋಟೀಸು ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೈ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇವೆ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಗೌರಂಗ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ICCಯ ಜಗನ್ನಾಥರು ಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಪುನಃ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ನರಹರಿ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮರ್ಸಿ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅವರು ಭಕ್ತಿಪುರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. जगन्नाथ रथ यात्रा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय.